अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल ने सारिਆਂ ਦੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੀ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾ ਆਸੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਸੀਆ ਵੇਖੋ ਚੜ ਗਈ ਉੱਤੇ ਕੋਠੇ ਦੇ। ਲੱਕੜੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪਕਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਐਨੇ ਤਕਲਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। और आज चिकन दे सॉरी चिकन पे ना किचन दे विच की पक रहे देखिए कि बच्चा है ये मटर आलूआ तू जाडी जान ना छुट्टी कदे भी ना सर्दियां ते ना गर्मियां। वैसे सर्दियां च जेड़े ना मटर आलू बड़े मजे दे बनदे आ, गर्मियां च कोई इन्हां दा सोर स्वाद नहीं हुंदा है। ये आलम शेर वाला छड़ दे पर आजकल ना आजकल ना वैसे चने चुने बंदा पका लवे, दाल पका लवे, कालियां तोरियां कद्दू हो गया, घिया तोरी जिवें चढ़ी उवें लाया इस तरह दी सब्जियां पकाइयां कर। आलम शेर आलू हुण ना इन्नी जिन्नी क गर्मी है ना भाई साहब, इस गर्मी च आलू दा हाल कोई नहीं हैगा, ठीक है ना। भावें नवें ते भावें पुराने कोई हाल नहीं हैगा, बब्बल जांदे बिल्कुल ही इंज ना जिवें समझो कि ना उबाल के रखे हुए होंगे आ। अज गर्मी ना बहुत ज़्यादा है जी, सेक इन्ना का है ना जिवें तंदूर पे बलदा होवे हैं। आसी आज उत्ते चढ़ी वधी है वेख ला, चूड़ियां तेरियां चढ़ जासे फकार थले और जिन्नी दहलदी हो गई है ना तेरा फकार थले आया ना मुड़ तेरियां चूड़ियां निकल जासनगियां। खैर भाई साहब आज असी ना समझो कि ना बाद दा यानी कि प्रोग्राम तुहानू दसदे हैं, ठीक है ना। हल आसिया ले कोई बंदा आया नहीं, आसिया ने पहले ही सवाल पा दिता है मंजिया काट दो आज सारे घर दे वैसे गए कि दे होवन क्यों आसिया रमेशा अच्छा काट दे फिर परवीन हैं ईद दी शादी करान गए आज सुबह दा वैसे इन्हें मैनू ना तकरीबन मुंडू ना चढ़ा मेरे पैसे बच जासे मेरे पैसे बच जासे मैं पहना मेरे पैसे बच जासे और दस ना पावे मेरे पर मुंडू ना पावे। अपना शौक शौक दा मुल कोई नहीं होंदा भाई साहब, सही है ना। यानी कि अपना शौक आप ही पालना होंदा है क्या। इन्हू शौक है ना और चले गए ने अपनी शॉपिंग करन। इन्हें सवेरे मैनू आख्या शॉपिंग करन चलिए, ठीक है ना। पिछले टाइम आख्या शॉपिंग करन चलिए, ईद दी शॉपिंग स्पेशल ईद दी शॉपिंग, लेकिन मैं इनू जड़ा ना सारा सर मना कर दिता। मैं आख्या हाले शॉपिंग शॉपिंग नू भूल जा। खैर भाई साहब मैं कित्थे आसू गया, मैं कित्थे आसू बुलाए आसिया गल तो करता आसू नहीं 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 वो तो मैं सो रहा लेकिन मैं गल करदा पिया सू ईद दे बाद दा प्रोग्राम की बना रहे हैं असी भाई साहब। ईद तो बाद जड़ा है ना इंशाअल्लाह ताला दस देना कर नहीं क्या सीक्रेट सिरगट है। कल मैं भी एवें इंग्लिश दी टंग भरनी आई ना ते थले समझो अब्दुल्ला गुज्जर नू ते एक होर आई पता नहीं सिस्टर ब्रदर, उन्हां नू ना बड़ा गुस्सा चढ़िया कि समझो कि ना जिस तरह तुसी इंग्लिश बोलते हो इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो बोलिया ही ना करो। अब्दुल्ला गुज्जर ने आखे मैनू बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि जिस टाइम उल्टी पुल्टी इंग्लिश बोलते ने, इंग्लिश द लफ्ज़ का ना हो गया नौज बिल्ला कुरान पाक दा लफ्ज़ होया जेड़ा उलट पुलट कर दिता है जिंदी वजह तो तुहानू एडा गुस्सा चढ़िया है गया। खैर भाई साहब मैनू मेरी इंग्लिश एडी भी कमज़ोर कोई नहीं, माड़ी मोटी मैनू आंदी हो ऐसी कोई नहीं गल, लेकिन आंदे ना चम दी जबान है गोता खा जाती है। काल दे विच समझो कि ना कोई गलबात ऐसी निकल जाती तो जी वजह तो गुस्सा चढ़िया तुहानू ते गुस्सा ना किया करो। अगे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो गुस्सा करेगा तो गुस्सा खून साड़ेगा ही, जिवें आसिया दा गुस्सा खून साड़ रहा है ना। ये कल तक विखा काली होई पी उसी है गुस्से ना गुस्से नाल ना काली होई पी उसी तो मेरे पैसे बच जान के होर दस ना लो ईदा ना लो बकरीदा। ईद तो टप गई बकरीद आएगी है। आसिया होई बैठी है और नाराज इनमें शॉपिंग नहीं करवा में लाएगा, ठीक है ना। सुमेरा था और जो ही पेमेंट के पैसे मिले ने
ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸ਼ੂਪਿੰਗ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਕਿਆ ਵਾਸਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਆਸਿਆ ਸਿਗਰਟ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਦੱਸੀ ਹੁਣ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਸਿਗਰਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਵੜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਸਮੋ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਵੜ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਵੜ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾੜ ਲਿਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਵੜ ਚੜੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ ਫੜ ਡੰਡਕਾ ਮੇਰੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਟੀ ਹੈ ਆ ਪਕੜ ਸਾਰੀ ਕਾਵੜ ਕੱਢ ਦੇ ਨਾ ਮਾਰੂਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਹਾਂ ਕਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਇਹਨੂੰ ਆਖ ਸਾਰੀ ਕਾਵੜ ਕੱਢ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਡੰਡਾ ਤੋੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾੜ ਲੋ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਆਗ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੂਨ ਸੜਦਾ ਰਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪਰ ਸੜੇ ਪਿਆ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੈ ਕਾਵਾਂ ਸਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਖਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਆਸਿਆ ਔਖੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਆਸਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਖੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਅਸਲ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਾ ਕਰਾਈਏ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪਰਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸੌਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਹੀ ਆਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਲੈ ਆਵੇ ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੋਹਣੇ ਪੈ ਨਿਭਦੇ ਡੰਗ ਮਾਇਆ ਬਾਬੂ ਗਰੀਬ ਆਈ ਅੱਲਾ ਸਾਈ ਲਾਏ ਚਾ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਾਬੂ ਗਰੀਬ ਆਈ ਅੱਲਾ ਸਾਈ ਲਾਏ ਚਾ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਸਾਈ ਲਾਏ ਤਾਂ ਰੰਗ ਕਿਉਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਮੂਡ ਆਨ ਹੁੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂਡ ਆਫ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੰਦੂਰੀ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਣੇ ਹੈ ਆਸੀਆ ਰਲ ਕੇ ਲਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲ ਸਿਖਾ ਚਾ ਨਵੇਂ ਰਨ ਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓ ਨਵੀਂ ਰਨ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਨਵੀਂ ਰਨ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਰਨ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਮਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਇਹ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਸੀ ਗਰਮੀ ਤੂੰ ਟੁੱਕਰ ਪਕਾਵਣ ਤੂੰ ਆਪੇ ਨਵੀਂ ਰਨ ਪਕਾਈ ਦੇ ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਨਵੀਂ ਰਨ ਰਾਤ ਹੁਣ ਹੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਵੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਸੀ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪਰਾਇਆਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਐਂ ਚੜਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚੜਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਇੱਡੇ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਇਤਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਈਦ ਤਾਂ ਆਵੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 5000 ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਾ ਸੁ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਤਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਮੇਰੀ ਈਦ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਸੀ ਹਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਿਕਰਾ ਕੋਈ ਆਸੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਮ ਸ ਕਮ 2-3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਮਤਲਬ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਅੱਖ ਕਾਣੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 2-3 ਜਨਾਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬੂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਉਹ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਜਗਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਠੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਰਦ ਚੜ ਗਈ ਨਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਰੋਲਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਵਸਦਿਆਂ ਬੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਦਾਸਤਾਨ ਖੈਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਛੱਡ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਸਮਝੋ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੰਦਰ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਭੰਨਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਬਾਬੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਸਾਈਂ ਰੰਗ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਮਦੋ ਰਫਤ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾਕਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਆਸਿਆ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਦਾ ਵਿਲਾਗ ਹੈ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਤੇ ਵਿਲਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਤਨੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹਤ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਲਾਗ। ਕਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੇਖਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਲਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲਾ ਵਿਲਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਵਿਲਾਗ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 12-1 ਵਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਹੀਟ ਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਦੇਰ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ 10-15 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀਦਾ ਉਦੋਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3-3:15 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵਿਲਾਗ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4-4:30 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲੇਟ ਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗਾ ਖਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗਾ ਖਲੋਤਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾ ਵਾਰ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਜੋੜ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੋਹਣਾ ਪੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ 25 ਤਾਰੀਖ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 24 ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, 25 ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, 23 ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ, ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਈਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਲੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਦਵਾ ਛੜੀਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਰੱਖੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਫੱਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਆਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਮੂਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਾ ਚਮਟਾ ਮਾਰ ਹੋਰ ਤੂੰ ਜਾ। ਆਸੀਆ ਬੇਗਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਅੱਗੇ ਕਿਰਨ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈਨਾ। ਆਸੀਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ? ਨਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਚਾ ਅਲੀ ਦੇ ਮੱਚ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਦੱਸ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾਈ ਖੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਸੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ।
मैं कौन नाराज है मैं कौन नाराज वेख लवी मैं कौन नाराज ला बस कोई नहीं नाराज है मैं नाराज हूं ना तेन पता लग सवेरे तेरी नाराजगी दूर कर देसा मैं चूड़ियां पानी सवेरे तेरी नाराजगी शराजगी दूर करनी सवेरे तेन ले जाना चूड़ियां ही पहना लेनियां कोई नहीं पवाऊं क्यों और की है गर्मी बहुत है मैं कौन चूड़ियां बतानी क्या मैं तो चढ़ा लियावांगा मैं तो कौन को मैं तो चढ़ा लियावांगा भाਵੇਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਪਾਣ ਛੱਡੀ मैं जाना ही कौन जो मोर शहर ते मोड़ो ਅਜੇ ਤੰਮੀ ਵੇਖੀ ਖਾ चंगा ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਕੱਲ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਓਵਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਨਿੱਕੋ ਜੀ ਕਿਦੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਦੇ ਆਈ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਲਵਾਣ ਆਈ ਹਾਂ ਛਾਪਾ ਰੱਥੀ ਵਧੀ ਵਧੀ ਬਰਫ਼ ਲਵਾਣ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਸ ਆਵਾ ਕੌਲਾ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਇਹ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੌਲਾ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ 50 रुपए दा 50 ਰੁਪਏ ਦਾ मैं ये काम तो कर अब हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि गरीब आवाम ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਵੇਂ ਆਮਦੋ ਰਫਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਓਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਣ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫ੍ਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ 3 ਫ੍ਰਿਜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਰਫ਼ ਮੁੱਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨੇਕ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਸੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰਾ ਨਾ ਸੁਮੈਰਾ ਨਾ ਕਿਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਆਦੀ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਗਲੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕੌਣ ਜਵੇਣ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਮਸਰੂਫ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਵੀਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨਲਕਾ ਹੀ ਲਵਾਣਾ ਖੁਰਾ ਹੀ ਬਣਾਣਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਨਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖੁਰਾ ਸੈਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਧੰਮੀ ਵੇਖ ਲਈ ਸਦ ਕਾ ਜਾਵਣਾ ਮੋੜ ਚਲੋ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੰਮੀ ਤਾਂ ਆਵੇ ਤੰਮੀ ਪਤਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਧੰਮੀ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀਆਂ ਅਗਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਾਲਣ ਵੀ ਪੱਕ ਗਿਆ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਨਾ ਆ ਵੇਖ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਸੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਸਹੀ ਪੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਦੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਖਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਵੱਡਾ ਮੱਖੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈ ਸਫੈਦੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਜਮਾ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਬੇਬਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜਾ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਗਾਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਥਾਈ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਖਲਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਆ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਵੇ ਇਸਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਬਕਾਇਣਾ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਬੈਠਾ ਬਲਕਿ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਬੰਦਾ ਪੇ ਕੋਈ ਭਵਾਨ ਜੀ